Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memberikan nikmat berupa nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama masih melaksanakan pengajian secara rutinitas. Salawat dan salam tak lupa pula kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, serta tabi'in dan tabi'in. Mereka telah memperjuangkan dinul Islam dari alam kegelapan, alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti Islam yang saat ini kita rasakan. Yang terhormat Bapak-bapak head, Pak Bambang, Pak Puji, Pak Ustadz yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Adapun susunan acara pengajian pada pagi kali ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Alaq, An-Nas, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surah Ar-Rahman, yang ketiga kajian santai bersama Ustadz, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu, kita beranjak ke acara selanjutnya, itu pembacaan surah. Namun insya Allah akan dipandu oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama mengawali pagi ini untuk sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan berkah bacaan Al-Quran kita insya Allah senantiasa mendapatkan pahala dari Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين
فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي تكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita membaca surah. Semoga yang membaca dan yang mendengarnya sama-sama mendapat pahala. Amin. Amin. Baik, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu kajian santai bersama Ustadz dengan tema persiapan memasuki bulan Ramadan, dapat kami sampaikan kembali kepada seluruh warga muslim yang saat ini menyaksikan secara live. Kiranya jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan Ramadan atau hal-hal yang mungkin seputar dengan sholat, dapat menyampaikan lewat kolom komentar dan insya Allah akan direkap oleh teman-teman panitia dan dijawab oleh Pak Ustadz. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu kajian santai. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi sadat, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bambang, Bapak Puji, Bapak Edi dan Bapak-bapak semua yang hadir pada kesempatan ini secara offline maupun seluruh warga muslim Bank Mandiri yang hadir secara online, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini di pagi ini, yaitu di hari yang penuh dengan kemuliaan, yaitu adalah hari Jumat, kita masih bisa sama-sama mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, datang bersama, tiada lain untuk menghadiri salah satu kegiatan rutin yang kita laksanakan setiap pekannya, setiap pagi Jumat, yaitu mengadakan kajian ataukah bertalabul ilmi. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib, kata baginda Rasulullah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Yang dimaksud di sini oleh para ulama tafsir kita, ulama hadis kita, yaitu adalah ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Kemudian yang kedua, salawat disertai salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan keharibaan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Baginda Rasulullah yang diutus oleh Allah, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Baik Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat karena bulan suci Ramadan sudah diambang pintu, hari ini adalah merupakan hari Jumat yang terakhir di dalam bulan Sya'ban. Betul. Kalau Ramadan tidak bergeser, insya Allah jatuhnya pada tanggal 13 April, satu Ramadan. Berarti pada malam tanggal 13 itu kita sudah bertarawih. Jatuhnya tanggal 1 April.
13 April, 1 Ramadan. Kita sudah bertarawih. Oleh sebab itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka ada hal-hal yang perlu kita ketahui sebagai persiapan kita untuk memasuki bulan suci Ramadan ini. Karena segala sesuatu yang kita ingin tuju, Pak, pasti ada persiapan, betul. Kita mau ke akhirat, Pak, pasti ada persiapan, Pak, betul. Jangankan kita mau masuk Ramadan, jangankan kita mau ke akhirat, Pak, mau pergi rekreasi saja, Pak, harus ada persiapan, betul, Pak, ya. Nah, apalagi kalau ibu-ibu persiapkan segala hal sesuatu. Apa yang kita mau makan di sana di tempat rekreasi, Pak, ya kan? Apalagi ini mau memasuki bulan suci Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan itu persiapannya harus matang. Persiapan apa? Yaitu adalah persiapan ilmu tentang Ramadan. Karena ada orang yang melaksanakan amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan, kalau dia tahu ilmunya, Pak, tentang Ramadan itu sendiri, tentang puasa itu sendiri, tentang tarawih itu sendiri, maka insya Allah pahala ibadahnya selama bulan suci Ramadan ini lebih berkualitas dibandingkan orang yang beramal tanpa dia tahu ilmunya. Orang beramal, Pak, di bulan Ramadan, kalau tidak tahu ilmunya ada pahalanya, Pak. Tapi tidak sama pahalanya ketika orang beramal tahu ilmunya, Pak. Sama kemarin tentang salat yang kita pelajari. Orang melaksanakan salat, Pak, tahu ilmunya salat, maka pahalanya dia lebih berkualitas dibandingkan orang yang salat tapi tidak tahu ilmunya tentang salat. Apa yang harus kita persiapkan dalam bulan suci Ramadan? Yang pertama yang harus kita tahu tentang bulan suci Ramadan ini, yang merupakan hal-hal yang sangat penting bagi kita. Yang pertama yaitu ketika pada malam awal Ramadan atau pada malam pertama Ramadan, itu kita dianjurkan untuk 2 kali berniat, Pak. Jadi malam pertama itu dianjurkan untuk 2 kali berniat. Ya. Niat yang pertama yaitu adalah niat untuk 1 bulan. Jadi ada namanya niat 1 bulan untuk berpuasa. Yang mungkin kita selama ini kita baca, Pak, yaitu adalah nawaitu shauma gadin an adai fardhu syahr ramadhana hadis sanati lillahi taala. Itu yang kita hafal, ya kan? Ini yang tiap malam yang kita baca ini. Ya, tiap malam, mulai malam pertama sampai malam terakhir. Ini niatnya, saya sengaja berniat berpuasa besok untuk Ramadan, ya tahun ini, ya wajib karena Allah. Itu tiap malam yang kita baca. Tapi pada malam pertama itu ada niat 1 bulan namanya. Dan niat ini hanya berlaku pada malam pertama. Malam kedua, ketiga, keempat tidak berlaku lagi. Ya, jadi malam pertama itu harus jaga-jaga ini niatnya ini. Ada namanya niat 1 bulan. Apa niat 1 bulan itu? Bisa ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma syahrin. Kalian dibaca itu shauma gadin yang tiap malam, Pak, ya. Yang untuk niat 1 bulan itu nawaitu shauma syahrin min ramadhana hadhihi sanati imanan wahtisaban liwajhillahil karim. Ini yang dibaca ini pada malam pertama. Itu lafaznya. Niatnya apa? Saya sengaja berpuasa 1 bulan Ramadan tahun ini demi mencari ridho Allah. Itu saja. Saya berniat berpuasa 1 bulan Ramadan tahun ini demi mencari ridho Allah. Ini dibaca pada malam pertama. Kenapa ada niat 1 bulan? Apa hikmahnya? Hikmahnya yang pertama yaitu, andai kata misalnya pada malam-malam selanjutnya, malam kedua, ketiga, atau malam keberapa pun itu, kita lupa berniat, Pak, namanya saja manusia biasa, ya kan? Maka kita punya puasa itu tetap sah. Kenapa? Karena pada malam pertama kita sudah berniat. Hanya saja kita lupa pada malam ke-7 misalnya, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena malam pertama sudah diwakili niatnya satu bulan. Ya, tapi kalau ada orang tidak berniat 1 bulan pada malam pertama, kemudian malam ke-7 atau malam keberapa pun dia lupa berniat, maka tidak sah puasanya. Kenapa? Karena rukun puasa hanya ada 2. Yang pertama niat, yang kedua menahan. Jadi kalau dia tidak laksanakan niat rukunnya yang pertama yaitu niat, maka tidak sah puasanya. Makanya niat 1 bulan ini untuk mengantisipasi, ya siapa tahu pada malam-malam selanjutnya kita lupa berniat, maka pada malam pertama inilah niat 1 bulan ini yang mewakili kelupaan kita pada malam-malam selanjutnya. Tapi tetap terbaca itu niat 1 hari itu, Pak, nawaitu shauma gadin an adai, tiap malam kita baca meskipun sudah niat 1 bulan. Yang kedua, kenapa ada niat 1 bulan? Seperti perempuan haid.
Perempuan itu kalau dia berhalangan dalam bulan suci Ramadan, otomatis tidak berpuasa, Pak. Betul? Maka dia tetap mendapatkan pahala puasa 1 bulan puasanya. Meskipun dia tidak berpuasa karena halangan. Tapi masih tetap wajib mengganti puasa yang ditinggalkan karena berhalangan. Tapi pahalanya sudah dapat, Pak. Itulah kebaikan. Kebaikan itu baru diniatkan, Pak, sudah ada pahalanya. Apalagi kalau sudah dilaksanakan, bertambah lagi pahalanya. Yang ketiga, kenapa ada niat 1 bulan? Andai kata di bulan Ramadan ada orang meninggal pada hari ke-21, berarti puasanya tidak selesai 1 bulan. Betul? Maka dia tetap mendapatkan pahala puasa 1 bulan meskipun dia tidak selesai puasanya 30 hari karena dia meninggal dunia. Kenapa? Karena sudah berniat pada malam pertama, niat 1 bulan. Itu Pak hikmahnya ya. Di malam pertama Pak jangan ditinggalkan ini. Yang kedua, hal yang disunahkan di dalam salat, yaitu di dalam puasa, yaitu adalah bersahur. Ini sahur Pak jangan ditinggalkan ini. Meskipun sahur itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena beda puasanya orang yang ada sahurnya dengan orang berpuasa tidak ada sahurnya. Beda, Pak. Di mana bedanya? Bedanya orang yang berpuasa ada sahurnya insya Allah dapat berkahnya. Orang yang berpuasa tidak ada sahurnya tidak dapat berkahnya, Pak. Tidak dapat berkahnya. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan bersahurlah, karena sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat berkah. Jadi kalau ada orang bersahur insya Allah dapat berkahnya. Tidak bersahur maka dia tidak dapat berkahnya. Makanya usahakan pada setiap malam itu kita bersahur. Dan sahur yang paling afdal, yang paling bagus yaitu adalah ditakhirkan sahurnya, diperlambat sahurnya, Pak. Kalau imsak jam 4:10 contoh, Pak ya. Jam 4:10, maka paling bagus sahur itu jam berapa? 3:30. Kira-kira kalau 3:30 sahur, Pak, jam 3:30 sahur, sedangkan imsak jatuh jam 4:10, berapa waktunya makan itu, Pak? Berapa menit? Sudah cukup itu, Pak, 40 menit. Sudah cukup. Oh, lebih itu, Pak. Mungkin 7 piring habis itu. Kalau 40 menit, ya kan? Ya, sudah longgar itu, Pak. Sudah longgar, Pak ya. Paling cepat jam 3. Paling cepat jam 3, Pak. Tapi jangan juga terlalu cepat makan. Karena biasa ada orang cepat sekali makan. Jam 12 sudah makan. Jam 1 sudah makan. Ini bukan sahur namanya, Pak. Ini namanya makan tengah malam. Sahur itu, Pak, jam 3, 3:30 itu sahur namanya. Kalau sebelum daripada itu bukan sahur namanya, Pak. Itu makan tengah malam. Karena banyak orang jam 12 sudah pergi makan. Alasannya mau pergi tidur supaya sebentar tidak bangun lagi. Ya, padahal yang paling afdal itu ditakhirkan sahurnya. Itu yang paling afdal. Dan selanjutnya kalau kita bersahur, usahakan perbanyak minum air putih, Pak. Kenapa? Karena Nabi sendiri ketika sahur, Nabi itu memperbanyak minum air putih. Karena ternyata air putih itu membawa kekuatan. Kalau makan sedikit saja, Pak, cukup 4 piring saja. Maksudnya piring kecil, Pak, bukan piring jumbo ya. Piring kecil. Kemudian selanjutnya yang disunahkan ketika kita di bulan suci Ramadan setelah sahur atau sebelum salat subuh, maka kita disunahkan bersikat gigi. Sikat gigi. Dan memang kalau setiap sebelum salat subuh disunahkan sikat gigi. Rakataini bisiwakin kata Nabi, 2 rakaat salat subuhnya orang yang bersikat gigi itu lebih baik daripada 70 rakaat salatnya orang tidak bersikat gigi. Mana lebih baik, Pak? Sikat gigi atau tidak? Lebih baik sikat gigi. Karena Nabi mengatakan lebih baik daripada 70 rakaat salatnya orang yang tidak bersikat gigi. Dan memang setiap sebelum salat subuh, meskipun bukan bulan suci Ramadan, disunahkan memang bersikat gigi. Disunahkan, Pak. Tapi yang disunahkan bersikat gigi, ya bagi yang ada giginya. Ya, ada bilang, Ustaz, saya punya gigi sisa 2 biji, tidak apa-apa, sikat saja, yang penting masih ada giginya. Ada bilang, Ustaz, saya sudah tidak ada gigi, tak usah sikat gigi, kumur-kumur saja karena tidak ada sikat gusi, apa boleh buat? Seperti itu, disunahkan, Pak. Selanjutnya, yang disunahkan juga ketika berpuasa di bulan Ramadan, yaitu adalah kailulah. Apa itu kailulah? Tidur sejenak di waktu siang, Pak. Ya, jadi kalau bisa Ramadan nanti waktu istirahat setelah salat duhur, kan biasa ada waktu istirahat sedikit, Pak ya. Kalau bisa kailulah sedikit, Pak. Meskipun itu hanya sebentar. Bapak pernah mendengarkan tidurnya orang berpuasa adalah ibadah? Pernah dengar, Pak? Pernah? Tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Pernah dengar, Pak? Pernah? Tidur yang dimaksud di sini adalah tidur kailulah. Tidur di waktu siang, Pak. Itulah tidur yang dapat pahala, bukan tidur terus-menerus. Karena ada orang puasa pekerjaannya hanya tidur. Sudah salat subuh, hantam tidur. Apalagi libur, Pak. Sampai kapan? Sampai masuk duhur.
Bangun salat duhur, sudah salat duhur, tidur lagi Pak. Sampai kapan? Sampai asar, sudah salat asar, tidur lagi. Sampai azan maghrib dia bangun, dia bilang apa? Alhamdulillah, Allahumma lakasumtu, wabika amantu. Makruh puasanya orang yang banyak tidur ketika berpuasa. Makruh Pak. Kenapa makruh? Karena itu puasa bukan mau diisi dengan tidur, tapi mau diisi dengan ibadah. Ibadah apa? Baca Quran, salat jamaah, dengarkan ta'lim, ya kan? Ya, zikir, itu semua mau diisikan. Bukan hanya mau diisi dengan tidur. Karena banyak orang berpuasa kerjanya hanya tidur saja. Makruh puasanya itu Pak. Yang dapat pahala itu kelula. Ya, kalau tidur pagi itu tidak ada pahalanya. Lebih-lebih tidur sore tidak ada pahalanya Pak. Nah, kemudian selanjutnya, ketika di bulan suci Ramadan disunahkan kalau bisa percepat buka puasanya. Percepat Pak ya. Yang saya maksud percepat di sini bukan jam 5. Bukan jam 5 Pak ya. Sahabat tahu jam 5 sudah ada pergi buka puasa. Ditanya, kenapa cepat sekali? Katanya Pak Ustaz bilang percepat buka puasa. Makanya kita percepat buka puasanya. Yang saya maksud di sini percepat buka puasanya ketika azan maghrib dikumandangkan langsung buka. Jangan kita menunda-nunda buka puasanya. Karena biasa azan maghrib kita dipanggil buka, terus kita mengatakan buka dulu sudah. Gampang saya itu, sebentar saja. Tidak boleh Pak. Langsung buka juga pada saat itu. Itulah buka yang paling afdal. Jangan ditunda-tunda buka puasanya. Ya, kalau azan maghrib dikumandangkan langsung cepat berbuka. Ya, biasanya azan maghrib di sini azan maghrib apa Pak yang dipatokan? Azan maghrib apa? RRI Pak ya? Atau TPRI? Itu jadi patokan Pak ya? Nah, jadi kalau RRI atau TPRI azan langsung buka puasa cepat. Tapi saya sarankan Pak, jangan jadi patokan orang yang di masjid yang azan. Jangan Pak. Kenapa? Sebab itu orang yang di masjid Pak yang mau azan pasti pergi buka puasa dulu Pak. Baru pergi azan, ya kan? Kita di rumah setengah mati menunggu. Kenapa lama sekali buka puasa ini? Saya lihat sudah gelap. Ternyata yang mau azan Pak di masjid pergi makan jalan kotek dulu 10 biji. Minum es buah 3 gelas. Pantasan lama sekali. Karena mau tidak mau pasti dia pergi buka puasa dulu, betul? Dan disunahkan ketika berbuka puasa, bukanya yang manis-manis Pak. Kalau bisa manis-manis untuk berbuka puasanya. Supaya apa? Supaya bisa merasakan nikmatnya Ramadan. Ya, dan berbuka pakai kue yang ada kuahnya kah, yang manis-manis. Jangan pakai kue kering seperti kue lebaran kan? Atau sako-sako. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, demikian ini sedikit bekal kita untuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan insyaallah dengan bekal yang kita ketahui ini bisa lebih mempermantap kita punya ibadah di bulan Ramadan. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan terkait dengan persiapan memasuki bulan Ramadan. Baik, bagi Bapak Ibu warga Muslim yang saat ini menyaksikan secara live, jika ada pertanyaan mungkin bisa langsung disampaikan lewat kolom komentar. Baik Pak Ustadz, alhamdulillah sudah ada beberapa penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Dari Ibu Yuli Anti, apakah pahalanya beda bagi orang yang berpuasa tanpa sahur dibandingkan dengan orang yang berpuasa dengan sahur? Terima kasih. Jadi seperti ini Pak, untuk pahalanya itu yang membedakan itu, pertama tidak dapat pahala sahurnya, karena sahur itu disunahkan. Tidak dapat pahala sahurnya. Yang kedua tidak dapat berkah, karena dia tidak sahur. Hanya orang yang bersahurlah yang mendapatkan keberkahan di dalam sahurnya. Mengenai pahala puasanya itu sama pahala puasanya. Yang membedakan yaitu adalah ya di sahurnya tadi ini, karena tidak ada pahala yang dia dapat. Kemudian yang kedua yaitu adalah tidak mendapatkan keberkahan dari sahur yang dia santap pada saat itu. Karena setiap kita bersahur, meskipun itu hanya segelas air putih, maka itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja Bu. Ya, intinya bahwa kalau kita mau puasa sebaiknya kita bersahur. Supaya apa? Supaya kita juga kuat untuk menghadapi kenyataan yang ada pada hari itu. Artinya kuat kita berpuasa pada hari itu. Begitu Bu ya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahayul, apakah wanita hamil wajib mengganti puasa lagi atau hanya membayar fidyah saja? Baik, wanita hamil. Begini, ada orang yang semestinya bayar puasa tapi dia bayar fidyah. Fidyah itu Pak hanya diperuntukkan kepada 3 golongan. Yang pertama, fidyah itu hanya diperuntukkan kepada orang yang sakit permanen. Artinya sakitnya itu tidak kunjung sembuh.
itu bayar fidyah. Kalau dia berpuasa membahayakan dirinya, Pak. Makanya dia bayar fidyah meskipun orangnya masih muda. Yang kedua, fidyah itu hanya diperuntukkan yaitu adalah bagi orang tua renta yang sama sekali tidak bisa berpuasa. Jadi kalau dia masih kuat berpuasa, jangan bayar fidyah. Harus bayar dengan puasa. Kemudian yang ketiga, fidyah itu diperuntukkan bagi ibu yang sementara hamil. Tapi hamilnya itu, Pak, ada 3 kategori. Yang pertama, dia tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya. Betul. Yang kedua, dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan bayinya, kandungannya. Yang ketiga, dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan diri dan kandungannya. Ada 3 kategori di sini. Kalau dia mengkhawatirkan dirinya saja, Pak, maka dia wajib membayar puasa, tidak berfidyah. Saya ulang kembali. Kalau mengkhawatirkan dirinya saja, maka dia wajib mengganti puasa tanpa fidyah. Yang kedua, kalau dia mengkhawatirkan diri dan kandungannya, maka dia wajib berpuasa tanpa membayar fidyah. Yang ketiga, kalau dia hanya mengkhawatirkan kandungannya, maka dia wajib berpuasa dan wajib membayar fidyah. Double. Bisa paham, Pak? Saya ulang kembali, kalau mengkhawatirkan dirinya, Pak, maka dia wajib berpuasa tanpa fidyah. Kalau mengkhawatirkan diri dan kandungannya, maka dia wajib membayar puasa tanpa fidyah. Jadi puasa-puasa, Pak, ya, tanpa fidyah. Tapi kalau dia mengkhawatirkan bayinya, maka dia wajib berpuasa juga wajib membayar fidyah. Kalau mengkhawatirkan bayinya saja, Pak. Begitu ya. Itu kategori bagi orang-orang yang hamil. Jadi tidak semua orang membayar fidyah. Fidyah itu dikategorikan hanya 3 saja, Pak. Orang tua renta, orang yang sakit, kemudian ibu hamil yang mengkhawatirkan bayinya. Bayinya saja, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin ada lagi? Dari bapak-bapak head, sambil menunggu yang lain ingin bertanya. Ya, langsung dari Pak Ponco, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi kembali ke niat, Pak Ustadz. Semoga kita tidak lupa pada saat menjelang Ramadan kita berniat. Namun apabila kita terlupa, apa yang harus kita lakukan? Sebagaimana kalau kita makan mungkin lupa berniat Bismillah awalu wa akhiru gitu. Nah, untuk niat puasa Ramadan itu kayak gimana Ustadz? Baik. Kemudian yang kedua, ada hadis yang menyampaikan bahwa kita akan mendapatkan pahala puasa apabila kita memberi makan orang yang berpuasa. Mungkin kejauhan tahnya kayak gimana Ustadz? Implementasinya kayak gimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Seperti ini. Kalau kita lupa berniat, sebenarnya di sini Pak masih ikhtilaf. Ikhtilaf itu terjadi perbedaan di kalangan ulama kita. Pendapat yang pertama mengatakan kalau dia tidak berniat karena lupa, ya sengaja atau tidak sengaja, maka puasanya itu tidak sah. Puasanya itu tidak sah. Pendapat yang kedua ada yang mengatakan kalau misalnya dia tidak berniat karena lupa, memang betul-betul lupa, bukan karena ada kesengajaan, maka itu puasanya tetap sah. Yang penting dia berniat pada saat itu ketika dia mengingat bahwa dia tidak berniat tadi malam. Meskipun pada saat itu sudah masuk waktunya berpuasa. Contoh jam 6 pagi, jam 7 pagi, ya kan? Ya, pada saat itu dia berniat. Ya, ketika dia langsung ingat bahwa dia tidak berniat tadi malam. Itu pendapat yang kedua. Namun dalam bentuk kehati-hatian kita ada beberapa solusi. Yang pertama tadi niat 1 bulan pada malam pertama. Itu solusi, Pak, untuk menjaga kita punya kualitas pahala puasa. Yang kedua, solusinya yaitu setelah tarawih niat pada malam itu. Niat malam itu, Pak, supaya sebentar tidak lupa lagi berniat ketika mau sahur atau ketika terbangun sahur, ya kan? Maka pada malam itu niat setelah tarawih. Makanya setiap kita bertarawih, maka kita diingatkan oleh Bilal atau imam bahwa kita berniat untuk berpuasa besok dan baca sama-sama pada saat itu. Itu diniatkan, Pak. Ya, dipandu pada malam itu supaya apa? Supaya Pak besoknya ya meskipun kita tidak berniat pada waktu sahur itu tetap sah puasanya. Kenapa sudah niat tadi malam? Karena niat itu berlaku setelah tarawih itu sudah bisa berniat sampai masuknya waktu imsak atau fajar. Itu kalau puasa wajib. Tapi kalau puasa sunnah itu Pak malamnya sudah bisa berniat sampai besok paginya. Jam 7, jam 8 masih bisa niat, Pak. Kalau puasa sunnah
Makanya Nabi setiap pulang dari masjid, Nabi itu merah. Wahai adindaku yang kemerah-merahan pipinya, adakah makanan untuk hari ini? Kalau tidak ada makanan Pak, maka istrinya menjawab, ya Rasulullah, tidak ada makanan hari ini. Maka Nabi langsung jawab apa Pak? Alhamdulillah kita puasa hari ini. Nabi Pak pada waktu itu, kalau tidak ada makanan, ucapkan Alhamdulillah. Tapi kira-kira kalau bapak-bapak bertanya sama istrinya, Mak, ada makanan pagi ini? Kira-kira kalau istrinya jawab, tidak ada Pak. Kira-kira jawab apa Pak? Jawab Pak. Begitu Pak ya. Ya itu kitab. Namun sebaiknya itu tadi antisipasinya, niat 1 bulan, kemudian setelah tarawih berniat supaya apa? Supaya tidak ada lagi kelupaan pada waktu kita puasa pada malam itu. Oke, masih ada pertanyaan ini? Dari Pak Rudi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah bisa saat sahur kita kurangi porsi makanan sahur dengan alasan untuk mempercepat penurunan berat badan, dan bagaimana hukumnya? Ini yang begini Pak tidak ada hukumnya nih. Ya, tergantung kalau misalnya dia makan sedikit, ya yang penting sahur, yang penting dia bisa kuat berpuasa kalau makan sedikit, ya kan? Tapi kalau misalnya makannya sedikit dengan niat mau menurunkan berat badan, tapi puasanya loyo, tidak bisa kerja, lebih makan banyak saja. Ya kan? Ya boleh makan banyak saja. Karena jarang orang berpuasa, Pak, itu naik badannya, Pak, jarang. Jarang, Pak. Saya biasa juga kalau Ramadan, Pak, biasa sepunya berat badan itu turun. Meskipun kita rutin sahurnya, Pak. Ya, itu pun banyak makan pada saat itu. Kenapa? Karena kita punya makan kan dikurangi di bulan Ramadan itu. Ya hanya sahur dan pada waktu berbuka puasa. Sedangkan saya kan tidak makan. Itu biasa menurunkan berat badan, Pak. Tapi kalau saran saya, silahkan makan saja. Silakan makan saja, ya tak usah kita membatasi, karena pada saat kita berpuasa itu, maka disitulah proses untuk menurunkan badan. Mau tidak mau badannya akan turun juga. Begitu ya. Allah alam bisawab. Masih ada? Oh ini masih ada nih. Dari Pak Dwi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kita di Indonesia mau tentukan hari awal puasa atau waktunya Idul Fitri selalu agak ribet, dan perdebatan kenapa kita tidak ikut aja waktu di Arab sana dan kita di Indonesia tinggal menyesuaikan. Baik, begini Pak, kita dalam agama itu untuk menentukan penetapan 1 Syawal atau ke 1 Ramadan itu ada 2 metode. Metode pertama ada namanya metode hisab. Metode hisab inilah yang digunakan oleh dari kalangan organisasi Muhammadiyah. Makanya mereka itu jauh-jauh sebelumnya itu sudah menetapkan 1 Ramadan, 1 Idul Fitri, 1 Syawal itu tanggal sekian. Itu dia jauh sebelumnya sudah ditetapkan. Kenapa? Karena pakai metode hisab. Hitungan kalender Pak. Seperti kalender ini 1 Ramadan kan 13 April. Betul. Tanggal 12 April malamnya sudah masuk Ramadan. Itu yang sekarang ini kalau metode hisabnya itu Pak. Sedangkan yang kedua ada namanya metode ruqyat. Metode ruqyat itu Pak meneropong bulan. Melihat hilal. Dan itu dilakukan di sore hari, seperti nanti ini tanggal 13 berarti tanggal 12 sore teropong bulan. Itu metode ruqyat namanya. Kalau di Papua itu di Merauke Lampu 1 sana. Diteropong di sana dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua. Memang ada timnya mereka. Tim hisab ruqyat namanya. Ya. Dilihatlah apa sudah kelihatan hilal atau tidak. Dan seluruh Indonesia dari kantor wilayah Kementerian Agama mengadakan hal seperti itu dan dikumpulkanlah pendapat-pendapat itu di RI Pusat, di Kementerian Agama RI Pusat, pendapat itu, dan kalau kebanyakan dari mereka mengatakan sudah lihat hilal, maka sudah ditetapkan jatuh 1 Ramadan. Begitu pula dengan Idul Fitri. Ini hanya bentuk kehati-hatian pemerintah kita. Takutnya nanti ya belum ada hilal. Ya makanya bentuk kehati-hatiannya kita teropong sudah ada ke belum. Itu kan bentuk kehati-hatian kan begitu Pak. Bagusnya dilihat dulu. Sudah ada ke belum? Ya sama Imam Al-Ghazali. Ya Al-Ghazali itu Pak, saking hati-hatinya ditanya Pak, berapa kakinya kuda? Ya kalau Bapak ditanya berapa kakinya kuda, otomatis langsung jawab berapa Pak? 4. Tapi karena Al-Ghazali hati-hati Pak, dia datangi kuda dan menghitung kakinya kuda 1, 2, 3, 4. Baru dia menjawab kakinya kuda ada 4. Ini hanya bentuk kehati-hatian Pak. Kalau saya pribadi itu tetap mengikuti pemerintah yang ada. Kenapa? Sebab pemerintah itu punya ulama Pak. Ada namanya Majelis Ulama Indonesia, ya kan?
Pemerintah itu punya ulama, Pak, yang menentukan satu Ramadan, yang menentukan satu Syawal. Itu bukan orang biasa, Pak. Itu masing-masing ahli dalam bidang ilmu agama, Pak. Ada namanya ilmu falak, ilmu perbintangan. Disitulah orang meneropong bulan. Dilihat apakah sudah kelihatan hilal ataukah belum. Begitu. Tidak apa-apa, itu hanya bentuk kehati-hatian saja ya untuk menentukan satu Ramadan ataukah satu Syawal. Tapi tetap mengikuti. Kalau saya tetap mengikuti pemerintah yang ada. Yang mau mengikuti dari kalangan Muhammadiyah silahkan juga, itu tidak dilarang. Silakan, masih ada. Ya. Ini Ya, sambil menunggu hamil berturut-turut ya. rekan-rekan yang bertanya, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ada nih. Baik, kita lanjut. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Ayu. Yang pertama, apa hukumnya masih makan sahur saat azan berkumandang? Yang kedua, bagaimana hukumnya bila masih memiliki hutang puasa dikarenakan kehamilan yang berturut-turut dari tahun sebelumnya? Baik. Yang pertama dulu nih. Ini terlambat ini. Ya, terlambat bangun sahur kayaknya nih. Makanya dia makannya pada waktu azan. Ya, karena kalau tidak terlambat pasti dia makan sebelum azan. Jadi begini, Pak. Ini mengenai masalah imsak ini. Imsak itu, Pak, aslinya itu kemerah-merahan fajar. Itu aslinya imsak. Hanya saja ada namanya at-ta'anni. At-ta'anni itu, Pak, berhati-hati. Makanya ulama kita menetapkan itu imsak itu 10 menit sebelum azan. 10 menit sebelum azan, maka sudah ditetapkan di situ. Ya, sudah ditetapkan di situ imsak. Artinya kalau sebelum azan, 10 menit sebelum azan, sebaiknya stop makan di situ. Ini bentuk kehati-hatian. Meskipun aslinya itu kelihatan fajar itu, Pak, kemerah-merahan itulah imsak. Ya, tapi bentuk kehati-hatian. Takutnya hanya gara-gara itu saja sudah masuk imsak, maka kita memandang enteng pada waktu itu, ya kita masih tetap makan, maka kita punya puasa batal. Ya, jadi kalau saya sih sarankan sebaiknya mengikuti 10 menit sebelum azan itu. Imsak yang telah ditetapkan dikeluarkan jadwalnya oleh Kementerian Agama wilayah ya Provinsi Papua. Kalau saya sih ya tetap mengikuti itu. Tapi kalau misalnya daruratnya apa? Daruratnya terlambat bangun. Sebenarnya masih bisa makan, Pak. Masih bisa minum pada waktu azan dikumandangkan. Masih bisa. Ya, tapi jangan terlalu jauh. Maksudnya jauh, sudah azan masih makan. Oh, jangan. Ya, pada saat azan itu masih bisa. Tapi jangan keseringan, Pak. Itu masih bisa. Hanya saja takutnya nanti di situ karena berlambat-lambat makannya akhirnya nanti masuk waktu imsak. Itu kita takutkan. Ya, kalau saya sarankan ikuti waktu yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Itu saya punya saran. Yang kedua, bagaimana hukumnya bila masih memiliki hutang puasa dikarenakan kehamilan yang berturut-turut dari tahun sebelumnya? Kayaknya suaminya yang jago ini. Jadi kalau ada orang yang mempunyai hutang puasa, puasa tetap itu wajib dibayar. Meskipun dia lompat beberapa Ramadan. Contoh di tahun 2020, ada hutang puasanya 5. Tidak sempat bayar. Sampai masuk Ramadan 2021. Maka dia kena kafarat namanya. Kafaratnya apa? Membayar atau memberikan makan kepada fakir miskin. 5 puasa ini yang ditinggalkan lewat Ramadan. Tidak sempat bayar. Maka dia wajib membayar puasanya 5 hari dan memberikan makan kepada fakir miskin selama 5 hari. Kenapa? Sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. 2 tahun kemudian belum bayar. Belum bayar, Pak, ya? Maka dia wajib tetap membayar puasanya 5 hari ini dan memberikan makan kepada fakir miskin selama 10 hari. 5 kali 2 tahun. 5 kali 2. 10. 5 tahun kemudian belum bayar. Maka dia tetap wajib membayar puasanya yang 5 ini, yang 5 tahun yang lalu, dan memberikan makan kepada fakir miskin 5 puasa kali 5 tahun. 5 kali 5. 25. Itu kafarat namanya. Tetap wajib dibayar. Kalau saran saya sih, ya meskipun orang hamil, tidak semua orang hamil itu tidak bisa berpuasa, Pak. Saya punya istri, Pak. Dalam 5 tahun itu 3 anak. Dan selalu di bulan Ramadan kena itu, Pak. Hamilnya itu. Ya, alhamdulillah saya punya istri full puasanya, Pak.
Ya, artinya apa? Tidak semua orang hamil tidak bisa berpuasa, Pak. Tergantung dari fisiknya, tergantung dari kemauannya, ya kan? Selama tidak membahayakan dirinya, tidak membahayakan bayinya, silahkan berpuasa. Apalagi kalau ada izin dari dokter, ya kan seperti itu. Ya, tidak semua. Kalau bisa, meskipun hamil, apalagi hamilnya masih muda, silahkan puasa. Ya kan? Ya silahkan puasa. Saya punya istri hamil 5 bulan, hamil 6 bulan, alhamdulillah bisa puasa, Pak. Ya, selama 3 tahun, 3 anak, tidak pernah dia tidak berpuasa ketika bulan Ramadan. Seperti itu. Wallahu alam bisawab. Jadi kena kafarat. Puasa tetap wajib dibayar dan kena kafarat kalau dia melompati Ramadan. Iya, mungkin ada lagi dari rekan-rekan. Ya. Baik. Vaksin ketika berpuasa tidak membatalkan puasa. Dan itu sudah ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Sebentar saya kirimkan anunya ya. Sebentar saya kirimkan fatwanya itu. Ya, fatwanya itu sudah ada fatwanya. Bahwa vaksinasi COVID di bulan Ramadan pada saat kita berpuasa tidak membatalkan puasa. Kemarin saya vaksin tanggal berapa ya? Dan kembali insya Allah tanggal 27 April ini. Kembali saya vaksin kedua, itu kena bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan pada saat berpuasa, itu tidak membatalkan puasa. Itu sudah ada keputusan dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia. Nah saya kirimkan fatwanya itu, mungkin saya kirim ke Pak Rahmat saja ya, karena Pak Rahmat yang ada nomornya. Nanti Pak Rahmat yang sebarkan itu, supaya teman-teman itu, apalagi kan si vaksin kedua belum toh? Sudah vaksin kedua Pak? Belum ya, jadi kenanya nanti itu Ramadan vaksin kedua. Ya, kenanya Ramadan vaksin kedua, nanti sebarkan ke teman-teman supaya teman-teman itu tidak was-was apakah batalkah tidak, ya kan? Dan itu sudah ada keputusan dari Majelis Ulama Indonesia tidak membatalkan puasa. Saya nanti insya Allah 27 April vaksin keduanya ini. Kayak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ah, makan nasi itu batal, Pak, apalagi merokok. Baik, rekan-rekan sekalian, masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada, kita akan beranjak ke acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum kita menutup, tetap kami sampaikan kembali kepada seluruh warga muslim untuk tetap mengikuti pengajian secara rutin sehingga hal-hal yang mungkin di luar daripada pengetahuan kita dapat di tempat pengajian ini dapat kita mengetahui. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya itu penutup dan insya Allah akan ditutup oleh Pak Ustadz. Kepada Ustadz, waktu dan tempat disilahkan. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kesempatan ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here.
'Cause now I got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do too. Love